الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و بیان کرنے سے پہلے رسول ضابطہ کے مطابق آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی ہیں لوگ، دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں میرے مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں میرے مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف انورے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے زیادہ حسین، اپنے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے زیادہ حسین، اپنے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ جب حضرت حسان بن ثابت نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرنے لگتے ہیں، وہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ کون؟ حضرت حسان بن ثابت نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرے آنکھ نے آپ جیسا حسین، میرے آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت کسی انسان کو دیکھا نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بیٹا پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ کون فرماتے ہیں؟ وہ حسان بن ثابت۔ لیکن ادھر حضرت فاطمہ الزہرا نبی سے کہنے لگتے ہیں کہ ابو جان آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ کون؟ فاطمہ نبی کی بیٹی، وہ نبی کی بیٹی فرماتی ہے کہ ابو جان آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں ہے۔ ادھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا سے زیادہ حسین، میں نے آقا سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا نہیں۔ لیکن قربان جاؤ، ادھر حضرت ابو بکر صدیق نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرنے لگتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، وہ آتے ہیں اور نبی سے کہنے لگتے ہیں کہ میرے آقا میری جان آپ پر قربان، میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ حسین کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اب یہاں سوچنے والا سوچے گا، یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا کہ نبی سے زیادہ حسین اس دنیا میں کیسے نہیں ہے۔ یہاں اعتراض کرنے والا سوچنے والا سوچے گا کہ ابو بکر صدیق نے کیسے فرما دیا کہ دنیا میں آپ سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ یہاں سوچنے والا سوچے گا کہ کوئی بھی تو ہو سکتا ہے، جب میرے نبی نہیں آئے تھے اس سے بھی تو پہلے کوئی خوبصورت تھا، جب میرے نبی آئے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا میں ایسا کوئی بھی تو دیش ہوگا جو میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ لیکن ادھر حضرت ابو بکر صدیق نبی سے کہنے لگے کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں فرما دیا کہ کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اب یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، سوچنے والا سوچے گا کہ کیسے فرما دیا۔ ہندوستان اتنی بڑی دیش ہے، اتنا میں کوئی بھی تو حسین نوجوان ہوگا، اتنی بڑی پاکستان میں کوئی بھی تو نوجوان ہوگا جو نبی سے زیادہ حسین ہوگا۔ اب یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، اتنی بڑی دنیا میں اتنے دیشوں ہے کوئی بھی تو
खूबसूरत होगा, लेकिन जरा सोचो इतनी बड़ी देश में जब कोई खूबसूरत हो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि कोई भी खूबसूरत नहीं है। अब यहाँ इतराज करने वाला इतराज करेगा, जब मेरे नबी नहीं आए उससे भी तो पहले कोई खूबसूरत था, जब मेरे नबी आए इससे भी तो कोई खूबसूरत होगा। लेकिन आओ मैं उन हस्ती के बारगाह में ले चलूं, उन बुजुर्गों की बारगाह में ले चलूं, उन हस्ती के बारगाह में ले चलूं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देखा। आइए मैं उस अजीम हस्ती के बारगाह में ले चलूं जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को देखा, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को देखा। आइए मैं उस अजीम हस्ती के बारगाह में ले चलूं जिन्होंने पूरे इराक के लोगों को देखा, जिन्होंने पूरे अरब के लोगों को देखा। वो अजीम हस्ती वो है जिन्हें हम जिब्राइल अमीन कहते हैं। वो जिब्राइल अमीन नबी के बारगाह में आते हैं। वो जिब्राइल अमीन जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वो जिब्राइल अमीन नबी के बारगाह में आकर अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने पूरी दुनिया को देख लिया, पूरी जमीनों उलट पुलट कर देख लिया, लेकिन कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं पाया, आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं पाया। वो कौन फरमाते हैं? जिब्राइल अमीन जो तमाम फरिश्तों का सरदार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, यहाँ सोचने वाला तो सोचेगा कि पूरी दुनिया को अबू बकर सिद्दीक ने देखा नहीं, पूरी दुनिया में घूमा नहीं, तो कैसे फरमा दिया? लेकिन वो जिब्राइल अमीन जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पूरे आसमान का चक्कर लगाया, जमीनों का चक्कर लगाया, वो जिब्राइल अमीन नबी के बारगाह में आकर कहते हैं कि आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं। लेकिन इधर एक मर्तबा अबू जहल जो नबी का दुश्मन, वो अबू जहल नबी के बारगाह में आकर कहते हैं कि मैंने आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को देखा नहीं। कौन फरमाते हैं? वो नबी के दुश्मन, वो नबी के दुश्मन, हालांकि नबी के चाचा जान थे, नबी के दुश्मन। कौन नबी के दुश्मन? अबू लहब। वो आते हैं, वो अबू जहल आते हैं और कहते हैं कि आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। लेकिन मेरे नबी फरमाते सदकता, तुम्हारा कहना भी सच है। लेकिन जब हजरत अबू बकर बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया कि मेरे आका भला दोनों बातें कैसे सही हो सकती है कि आप बदसूरत भी है और आप खूबसूरत भी है? तो मेरे नबी मुस्कुरा कर कहने लगते हैं कि मिस्ल में एक आईना हूँ और आईना के सामने जो खड़ा होगा, हालांकि वो अगर बदसूरत होगा तो आईना उसको बता देगा कि वो बदसूरत है, बल्कि अबू जहल खुद बदसूरत था और मेरे सामने खड़ा हुआ। मिस्ल मैं एक आईना हूँ, उन्होंने आईना के सामने खड़ा हुआ, हालांकि वो खुद बदसूरत था, इसलिए मुझे भी बदसूरत था। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं एक आईना हूँ, उन्होंने आईना के सामने खड़ा हुआ, हालांकि वो खुद बदसूरत था, फिर मुझे भी बदसूरत था। इसलिए क्योंकि जो जैसा होता है दूसरों के लिए वैसा भी सोचता है, जबकि अबू जहल खुद बदसूरत था, इसलिए नबी को बदसूरत कहा। मेरे नबी फरमाते हैं मैं तो एक आईना हूँ, आईना के सामने वो खड़ा हुआ, हालांकि वो खुद बदसूरत था, इसलिए मुझे भी बदसूरत नजर आया। लेकिन जरा याद करो, अगर नबी को देखना है ईमान की नजर से देखो, अबू बकर सिद्दीक की नजर से देखो। लेकिन इधर क्या होता है कि आप उस वाकया को सुना नहीं, जबकि एक औरत के पीछे एक लड़का पागल हो गया था, दीवाना हो गया था। जिन लैला के पीछे एक लड़का दीवाना हो गया था, जिनका नाम था कैस, वो अपनी लैला की मोहब्बत में पागल हो गया था। लेकिन जरा सोचो, जब उस बादशाह के दरवाजे से, उस रास्ता से जब वो लैला गुजर रही थी, बादशाह सलामत के कुछ सैनिकों ने कहा कि बादशाह सलामत, वो देखो लैला जा रही है। तो बादशाह सलामत ने कहा कौन लैला? तो बादशाह सलामत के सैनिकों ने कहा कि वो बादशाह सलामत वो लैला है जिनके लिए कैस दीवाना हो गया, जिनके लिए कैस पागल हो गया, जिनके लिए वो मजनू हो गया। तो बादशाह सलामत फरमाते हैं, बादशाह सलामत कहने लगते हैं जरा उस लैला को बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर उसके अंदर क्या खूबसूरती है जिनके लिए कैस दीवाना हो गया, आखिर वो क्या है जिनके लिए वो पागल हो गया। लेकिन जब उस लैला को सैनिकों ने लेकर उस लैला को लेकर जब बादशाह सलामत के पास पहुंचे, तो बादशाह सलामत के पास वो सैनिकों ने कहा कि बादशाह सलामत यही वो लैला है जिनके लिए दीवाना हो गया, यही वो लैला है जिनके लिए कैस दीवाना हो गया, पागल हो गया। तो वो बादशाह सलामत कहने लगते हैं कि तुम ही वो लैला हो जिनके लिए कैस दीवाना हो गया, जिनके लिए तुम्हारे पागल में हर तरफ सिर्फ तुम्हें नजर आता है। तो वो लैला कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल मैं ही वो लैला हूँ जिनके लिए कैस दीवाना हो गया। तो बादशाह कहने लगता है तुम्हारे अंदर तो कोई खूबसूरती नहीं है, तुम्हारे अंदर तो कोई खूबसूरत नहीं जिनके लिए वो पागल हो गया। तो गुस्से से लैला कहने लगती है अगर तुम मुझे देखना चाहते
चाहती हो, तुम मुझे अगर देखना चाहती हो, तुम्हारी नजर से नहीं बल्कि एक दीवाने की नजर से देखो तो मैं खूबसूरत नजर आऊंगी। तो इसलिए अगर बिला तमसील मुझे कह लेने दीजिए, अगर एक लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए तो इसी तरह मेरे नबी को देखने के लिए सिद्दीक अकबर की आंखें चाहिए, मेरे नबी को देखने के लिए अबू बकर सिद्दीक की आंखें चाहिए, मेरे नबी को देखने के लिए उमर फारूक की आंखें चाहिए। बल्कि मेरे नबी को देखो, ईमान की नजर से देखो, मेरे नबी हसीन भी नजर आएंगे, पैकर भी नजर आएंगे, जमील भी नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। क्या बात कर हम बेपक्का 10 मिनट सुभान अल्लाह। अभी आप रज़ा के साथ निजामुद्दीन अशरफी साहब का 10 मिनट बहुत ही अच्छे अंदाज से एक शुद्ध हिंदी बोलने वाला एक आदमी